श्री गुरु महिमालेक शरणं श्री गुरु महिमालेक शरणं श्री गुरु महिमालेक शरणं। गुरु कृपा यूट्यूब चैनल तरफरु अगणित दर्शक मान को हार्दिक अभिनंदन जनाई आरंभ करने को जाउछि 2024 मसीहा फेब्रुआरी मासर मासिक राशिफल। आपण मानकु मोर अनुरोध, जेउ माने प्रथम करी यही वीडियो को देखुचंती बा ये गुरु कृपा यूट्यूब चैनल को प्रथम करी आसीचंती से माने प्रथमे गोटिए सब्सक्राइब करी पाखरे आसुथिबा बेल आइकन को दबाई दियंतु, जहा द्वारा कि आमर जेउ समय रे वीडियो अपलोड हेबो सर्वप्रथमे आपण मानक पाखरे पहुंची पारिबो। यही वीडियो रे अशुभ ग्रहर प्रतिकार मान अति सरल उपाय रे कहा जाइछि। सही नियम मान पालन कले अशुभ ग्रह माने शुभ फल परिणत करदेवे। आसंतु एबे जानिबा मीन राशिर 2024 मसीहा फेब्रुआरी मासर मासिक राशिफल। मीन राशि राशि चक्रर द्वादश राशि तथा शेष राशि। एही राशि सौर मंडलर 330 डिग्री ठारू 360 डिग्री मध्य अवस्थित। एही राशिर अधिपति बृहस्पति महाग्रह होइथिबा स्थले शुक्र महाग्रह एही राशिर स्व उच्च स्थान। यहाँ एक हरिहर भेट कहिले अत्युक्ति हेब नाही। मीन राशि 3 गोटी नक्षत्र को नहीं गठित। प्रथम नक्षत्र पूर्वभाद्र नक्षत्र, यही नक्षत्र सिंह वर्ग और नक्षत्र अधिपति बृहस्पति होइथिबारु और राशि अधिपति बृहस्पति और नक्षत्र अधिपति बृहस्पति एक हेबा कारणरु मीन राशि यही मीन राशि पूर्वभाद्र मीन राशि एक बुझा होती। जहा बुझंती ताहा करंती। उन्नति मूलक कार्य को विलंब न करी अविलंबे ताहा शेष करने को चेष्टा करती। एमानकर पेट रोग सर्वदा थाए। बाछी बाछी खाद्य एमाने खाती। बहु समय रे क्रोधवशत उपवास रही जाती। यह परवर्ती नक्षत्र हैला उत्तर भाद्र नक्षत्र। उत्तर भाद्र नक्षत्र रे जन्मित व्यक्ति शनि महादशारे जन्म होइथांती। एही नक्षत्र सर्वदा चलचंचल अस्थिर। एमाने केबे हेले गोटाए स्थान रे स्थिर होई रही पारंती नाही। कथा कहबार शैली एमानंकर बहु मधुरता। शत्रु मानकु अल्प कथा कही बशीभूत करि पारंती। एमानंकर बदगुण हेला पाख लोक माने उपरकू उठिबाकू दियंती नाही। एमाने भाबंती जे सर्वदा सेमाने तळे रुहंतु, केही मो उपरकू उठी न पारंतु। यार अर्थ हेला शनि महाराज सर्वदा चाहे केही अन्याय करी उपरकू न जांतु, सत पथरे चालंतु। जीवन को कष्टरे रखिले परम ब्रह्म को नाम भजन करि पारिबो। एणु उत्तर भाद्र मीन शनि महादशार अधिपति हेतु सर्वदा ताहा ही चाहे। मीन राशिर शेष नक्षत्र हेला रेवती नक्षत्र। रेवती नक्षत्रर अधिपति बुध महाग्रह। बुध कुमार सर्वदा कुमार अवस्था और चिर कुमार थिबारु रेवती नक्षत्र केबे वृद्ध किंबा वृद्धा अवस्था भाबंती नाही। सर्वदा युवक और युवती परी निजको भाबंती। निजको सजेई हेबा एमानंकर प्रकृति। एमाने बहु ज्ञानर अधिकारी होइथांती। बहु कामरे बहु कार्य को कामरे लगाई पारंती नाही। जेते बेले जहा करंती ताहा सेमाने ठीक बोली भाबंती। निज भूल को केबे हेले मानिबा को प्रस्तुत नुहंती। बारंबार कर्म परिवर्तन करंती। गोटिए कामरे एमानकर मन रहे नाही। एमानकर ताई बंधुता प्राय नाही। या समुद्र राशि होइतिबारु समुद्र जेपरी लहड़ी आसी भय देखाए सेहीपरि सर्वदा अन्य को भय देखांती। अन्यर द्रव्यमान नेई अन्यर दुख देखी आनंद पाइथांती और परे ताहा से फेराई दियंती। पवन हेउची यहांकर मित्र
ପବନ ଯୁଆଡ଼େ ଛତା ସେଆଡ଼େ ଏହି ନୀତି ଏହି ନକ୍ଷତ୍ର ରାଶିର ନିୟମ। ସର୍ବଦା ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖନ୍ତି। ରେବତୀ ନକ୍ଷତ୍ରର ଶେଷ ଭାଗକୁ ଗଣ୍ଡ ଭାଗ କୁହାଯାଏ। ଯେଉଁ ବାଳକ ଏହି ସମୟରେ ଜନ୍ମଲାଭ କରେ ସେ ଗଣ୍ଡ ନକ୍ଷତ୍ରରେ ଜନ୍ମଲାଭ କରିଥାଏ। ଗଣ୍ଡରିଷ୍ଠ ଶାନ୍ତି ନ କଲେ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ କେବେ ଶାନ୍ତି ପାଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ମୀନ ରାଶିର ଶୁଭ ବାର ରବିବାର, ସୋମବାର ଓ ମଙ୍ଗଳବାର। ଶୁଭ ଅଙ୍କ 2, 7, 9 ଓ ଅଶୁଭ ଅଙ୍କ 4, 8। ଶୁଭ ଗ୍ରହ ରବି ଗ୍ରହ, ଚନ୍ଦ୍ର ଗ୍ରହ ଓ ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହ। ଅଶୁଭ ଗ୍ରହ ହେଲେ ଶୁକ୍ର ଓ ବୁଧ। ଘାତ ବାର ଶୁକ୍ରବାର, ଘାତ ନକ୍ଷତ୍ର କୁମ୍ଭଚନ୍ଦ୍ର, ଘାତ ନକ୍ଷତ୍ର ଅଶ୍ଳେଷା ନକ୍ଷତ୍ର ଓ ଘାତ ତିଥି ଦ୍ୱିତୀୟା ତିଥି। ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ଆରମ୍ଭରୁ ରବି ଏକାଦଶରେ ରହି ଦ୍ୱାଦଶକୁ ଗମନ କରିବେ। ମଙ୍ଗଳ ଏକାଦଶରୁ ଦ୍ୱାଦଶ ପ୍ରଥମେ ଶୁଭ ଫଳ ଦେଇ ଶେଷରେ ଅଶୁଭ ଫଳ ଦେବେ। ବୁଧ ଏକାଦଶରୁ ଦ୍ୱାଦଶ ପ୍ରଥମେ ଶୁଭ ଫଳ ଓ ଶେଷରେ ଅଶୁଭ ଫଳ। ବୃହସ୍ପତି ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଶୁଭ ଫଳ ଦେବେ। ଶୁକ୍ର ଦଶମରୁ ଏକାଦଶ ପ୍ରଥମେ ଅଶୁଭ ଓ ପରେ ଶୁଭ। ଶନି ଦ୍ୱାଦଶରେ ଅଶୁଭ, ରାହୁ ଜନ୍ମରେ ଅଶୁଭ, କେତୁ ମଧ୍ୟ ସପ୍ତମରେ ଅଶୁଭ। ମାସର ଆରମ୍ଭରୁ ରବି ମହାଗ୍ରହ ଶୁଭ ଫଳ ଦେବେ। ଅପ୍ରତ୍ୟାଶ୍ରିତ ଭାବେ କେଉଁଠାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ସୌଭାଗ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ରହି ଧନ ଆଗମନରେ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇ ଚାଲିବେ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ଯାହା ଚାହିଁବେ ତାହା ପୂରଣ କରିପାରିବେ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଆଶାଠାରୁ ଅଧିକ ଲାଭବାନ ହେବେ। ପୂର୍ବରୁ ଯାହା ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଛି ଏହି ମାସର ପ୍ରଥମାର୍ଦ୍ଧରେ ତାହା ପୂରଣ କରିବା ସମ୍ଭବ ହେବ। ମଙ୍ଗଳ ପ୍ରଥମେ 20 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେନାପତି ପରି ଶକ୍ତି ଦେବେ। ଭାଇ ଭାଇ ମଧ୍ୟରେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ଅସାଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସାଧ୍ୟ କରିବେ। ବନ୍ଧୁମାନେ ଏହି ବନ୍ଧୁ ମିଳନ ଏହି ମାସରେ ହେବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ସମୟରେ ଭୂ ସମ୍ପତ୍ତି ଲାଭର ଯୋଗ ରହୁଛି। ନୂତନ ଗୃହାରମ୍ଭ କରିପାରିବେ। ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ମାତୃଙ୍କର ସ୍ନେହ ପାଇବେ ଓ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବେ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ବହୁ ଆୟ କରି ଭବିଷ୍ୟତ ସକାଶେ ସଞ୍ଚୟ କରିବେ। ଏକାଦଶ ବୁଧ ଆପଣଙ୍କୁ ବରଦାନ ସଦୃଶ ଫଳ ଦେବେ। ଆପଣଙ୍କର ଏକ ଅଜଣା ସ୍ଥାନରୁ ଅର୍ଥ ମିଳିବାର ଅଛି। ମାସର 13 ତାରିଖ ଠାରୁ ରବି ଯେତେବେଳେ ଦ୍ୱାଦଶକୁ ଯିବେ ସେବେଠାରୁ ଆପଣଙ୍କର ଖୁସିର ଘରେ ସମୁଦ୍ରର ଭଟ୍ଟା ପଡ଼ିଯିବ। କୌଣସି ଲୋଭରେ ପଡ଼ି ଆପଣ ବହୁ ଅର୍ଥ ବ୍ୟୟ କରି ବହୁ ହଇରାଣ ହେବେ। ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖେ ପାଖେ ଥିଲେ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯିବେ। ଆପଣ କାହାକୁ କ'ଣ କହିବେ ନିଜେ ଠିକ୍ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯାହାକୁ ଅର୍ଥ ଦେଇଥିଲେ ତାହା ମାଗିଲେ କଳହ ହେବ। ସବୁ ସମୟରେ ମନରେ ବିରକ୍ତି ଭାବ ଆସିବ। ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରିବେ। ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହ ଦ୍ୱାଦଶରେ ରହି ଏହି ଅଶୁଭକୁ 2 ଗୁଣା ବୃଦ୍ଧି କରିବେ। କେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି କୁମନ୍ତ୍ରଣା ଦେଇ ଏପରି ବିବାଦରେ ଫସାଇ ଦେବେ ଯେ ଆପଣ ଅସ୍ଥିର ହୋଇ ଉଠିବେ। ଆପଣଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ କାମ କରିବ ନାହିଁ। ପାଗଳ ପରି ହୋଇଯିବେ। କିଛି ଅଘଟଣ ନିଜେ କରି ବସିବେ। ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିପାରେ। ମଙ୍ଗଳର ପ୍ରତିକାର କରନ୍ତୁ। ଦୁର୍ଘଟଣାରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ। ବୁଧ ସେହି 20 ତାରିଖ ଠାରୁ ଦ୍ୱାଦଶକୁ ଗମନ କରି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥାନରେ ଅପମାନିତ କରାଇବ। ପୂର୍ବରୁ କରିଥିବା ଋଣଦାତାଙ୍କ ଚାପ ଅଚାନକ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଯିବ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ମାନସିକ ଚାପରେ ରହି ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ହେବେ। ଏତେ ଦୁଃଖ ଅପମାନ ଆସିବ ଯେ ଆପଣ ଅପମାନ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତାରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିବେ। କିଛି ଅଘଟଣ ନିଜେ କରିପାରନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ବଡ଼ ଭୁଲ ହେବ ନିଜେ ଭୁଲ କରି ଅନ୍ୟ ଉପରେ ଦୋଷ ଲଦିବା। ମୀନ ରାଶିର ଲକ୍ଷଣ ମଧ୍ୟ ନିଜର ନିଜେ ଦୋଷ ମାନନ୍ତି ନାହିଁ। ଏହି ବୁଧ
ଶତ୍ରୁ ଗ୍ରହ ହୋଇଥିବାରୁ ଅଧିକ ଅଶୁଭ ଫଳ ଦେବ। ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହ ପ୍ରଥମରୁ ଦ୍ୱାଦଶ ଦଶମରେ ରହି ଅଶୁଭ ଫଳ ଦିଆ କରାଇଥିବେ। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥାନରେ ଅପମାନିତ ହେବା ସୁନିଶ୍ଚିତ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଯୌନ ସୁଖରେ ପ୍ରବଳ ବାଧା ଆସିବ। ମନରେ ହତାଶ ଭାବ ଘଟିଯିବ। ମୀନ ରାଶିରେ ଶୁକ୍ର ଉଚ୍ଚ ଗ୍ରହ ହୋଇ ଶତ୍ରୁ ଗ୍ରହ ହୋଇ ଅଧିକ ଅଶୁଭ ଫଳ ଦେବେ। ଯେଉଁ ଗ୍ରହ ଯେଉଁ ଘରେ ଉଚ୍ଚରେ ଥାନ୍ତି ସେହି ଗ୍ରହ ସେହି ରାଶିର ଶତ୍ରୁ। ଆପଣ ତୁରନ୍ତ ଗୁରୁଙ୍କର ପାଦ ଧରି ତାଙ୍କ ଶରଣ ଯାଆନ୍ତୁ। ତାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ଅକ୍ଷରେ ଅକ୍ଷରେ ପାଳନ କରନ୍ତୁ। ବିପଦରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଯିବେ। 20 ତାରିଖ ଠାରୁ ଆପଣଙ୍କର ସାମାନ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ଶନି ଦ୍ୱାଦଶରେ ରହି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଇବ। ଆପଣ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିବେ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଗୃହରେ ଚୋରି ଡକାୟତି ହୋଇପାରେ। ଶତ୍ରୁମାନେ ଗୁପ୍ତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପୀଡ଼ା ଦେବେ। ଆପଣ ଅସାବଧାନତା ବଶତଃ ମୃତ୍ୟୁବତ ପୀଡ଼ା ପାଇବେ। ରାହୁ ଗ୍ରହ ଏହି ସମୟରେ ମୀନ ରାଶିରେ ଥାଇ ମୀନ ରାଶିକୁ ଜନ୍ମ ଓ ପ୍ରେମ ସ୍ଥାନକୁ ଓ ଭାଗ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଉନ୍ନତିରେ ବାଧା ଓ ଯୌନ ସମ୍ପର୍କରେ ବାଧା ଆସିବ। ଏହି ସ୍ଥାନ ଜ୍ଞାନ ସ୍ଥାନ ହୋଇଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଜ୍ଞାନ କରି ପାଗଳ ପ୍ରାୟ କରିଦେବ। କାହାକୁ କ'ଣ କହିବେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଭାବିପାରିବେ ନାହିଁ। ପୂର୍ବରୁ ଯାହାକୁ ଯାହା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ତାହା ପୂରଣ ନ କରିପାରିଥିବାରୁ ଓ ତାହା ସକାଶେ ବହୁ ହଇରାଣ ହେବେ। ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରୁ ମୁକୁଳିବା ସକାଶେ ପ୍ରଥମେ ନିଜ ମନକୁ ସ୍ଥିର ରଖନ୍ତୁ। ବାକ୍ୟାଳାପ କରିବା ସମୟରେ ଧୀର ସ୍ଥିର ହୁଅନ୍ତୁ। ନିଜ ଶକ୍ତିରୁ ବାହାରେ କାହାକୁ କିଛି ଦେବାକୁ କହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ନିଜର କରନ୍ତୁ। ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଦୁଃଖ ଲାଘବ ହେବ, କିନ୍ତୁ ବହୁ କଷ୍ଟ ହେବ। କଷ୍ଟ କଲେ କୃଷ୍ଣ ମିଳେ। ଏହା ଯଦି କରିବେ ଆପଣ ବଞ୍ଚିଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଖାଲି ଫେବୃଆରୀ ମାସ ନୁହେଁ, ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଗ୍ରହ ମଧ୍ୟ କିଛି ଅନିଷ୍ଟ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ନାରାୟଣ କହିଛନ୍ତି, ମୁଁ ନବଗ୍ରହ। ଏହି ନବଗ୍ରହ ହେଉଛି ମୁଁ। ଏହା ମୋର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଅଂଶ। ତମମାନଙ୍କର କର୍ମର ଫଳ ମୁଁ ଏହି ଗ୍ରହ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେବି। ଆସନ୍ତୁ ଏବେ ଜାଣିବା ମୀନ ରାଶିର କେଉଁ ତାରିଖରେ କେଉଁ ଫଳ ଘଟିବ। ଫେବୃଆରୀ ମାସର 1 ତାରିଖ ଅତି ଆନନ୍ଦର ଦିନଟିଏ। 2 ତାରିଖରେ ଘାତ ବାର। 3 ତାରିଖ ଅଷ୍ଟମ ଚନ୍ଦ୍ର। 4 ତାରିଖ ପୂଜା ପାଠରେ ମନୋନିବେଶ କରିବେ। 5 ତାରିଖରେ ମନ ଆନନ୍ଦରେ ଭରିଯିବ। 6 ତାରିଖ ଦଶମ ଚନ୍ଦ୍ର, ଶୁଭ ଦିନଟିଏ। 7 ତାରିଖରେ ଆପଣଙ୍କର ଧନ ଆଗମନ ହେବ। 8 ତାରିଖ ଅପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଆୟ କରିବେ। 9 ତାରିଖ ଘାତ ବାର, ସାବଧାନ ହୁଅନ୍ତୁ। 10 ତାରିଖରେ କୌଣସି ଅଜଣା ସ୍ଥାନରୁ ଅର୍ଥ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। 11 ତାରିଖ ଘାତ ତିଥି। 12 ତାରିଖରେ କଳହ ହେବ। 13 ତାରିଖରେ ଶ୍ରୀଚନ୍ଦ୍ର ଭୋଗ ହେଉଛି, ଶୁଭ ଫଳ ମିଳିବ। 14 ତାରିଖରେ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଭୋଜନ କରିବେ। 15 ତାରିଖ କଳହର ସୂତ୍ରପାତ ହେବ। 16 ତାରିଖ ଘାତ ବାର, ମନରେ ଭୟ ଜାତ ହେବ। 17 ତାରିଖରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ପରାକ୍ରମ ଦେଖାଇବେ। 18 ତାରିଖରେ ଅର୍ଥ ଲାଭ ହେବ। 19 ତାରିଖ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ କଳହ ହେବ। 20 ତାରିଖ ଶରୀର ପୀଡ଼ା। 21 ତାରିଖରେ ହଠାତ୍ ଶୁଭ ଖବର ମିଳିବ। 22 ତାରିଖରେ ଆପଣଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। 23 ତାରିଖ ଆପଣଙ୍କର ଘାତ ବାର। 24 ତାରିଖରେ ଧନ ଆଗମନ ହେବାର ଅଛି। 25 ତାରିଖରେ ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁମାନେ ଦୂରେଇ ଯିବେ। 26 ତାରିଖ ଆପଣଙ୍କର ଘାତ ତିଥି ହେତୁ ଶରୀରରେ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଆଘାତ ଲାଗିପାରେ। 27 ତାରିଖ ପରିବାରରେ ଆନନ୍ଦ ହେବ। 28 ତାରିଖ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ମଧୁର ହେବ। 29 ତାରିଖରେ ଅଷ୍ଟମ ଚନ୍ଦ୍ର, ଆଘାତ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ, କଳହ ହୋଇପାରେ। ଏହି ଗଲା 2024 ମସିହା ଫେବୃଆରୀ ମାସର ମୀନ ରାଶିର ମାସିକ ରାଶିଫଳ। ଆଜି ମୁଁ ଏଇଠାରେ ବିଦାୟ ନେଉଛି। ପୁଣି
ଆସନ୍ତା ମାସ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସର ଫଳ ନେଇ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ହେବି। ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ମହିମା ଅଲେଖ ଶରଣ, ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ମହିମା ଅଲେଖ ଶରଣ, ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ମହିମା ଅଲେଖ ଶରଣ।